ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 6:19। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6:19। ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਸੰਨ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੀੜਾ ਨਾ ਜੰਗਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਨਾ ਸੰਨ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। खुदा का धन्यवाद करते हैं पढ़े हुए वचन के लिए। आओ सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान खुदा, अचरज सलाहू, शांति दे राजकुमार, अनंत काल दे पिता, तेरे नाम की महिमा युग ना युग होवे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता तू ही महान है। खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद जो भी तू अपने लोगों के जीवनों के करता है प्रभु यीशु मसीह चंगे दे लई करता है खुदावंदा। ते सचमुच मेरे महान पिता जदों कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरे युग दा नबी खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह जो मेरे महान पिता साडे लई आया खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, उसने प्रभु जी गुप्त भेतां नूं खोल दिता मेरे महान पिता। ते इस युग दे विच मेरे महान पिता वो गुप्त भेत तेरी दुल्हन दे उपर प्रगट होए खुदावंद, इसलिए तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी। ते मेरे महान पिता प्रभु जी उसे गुप्त भेतां विचों लैके असीं तेरे नाम दा प्रचार करते हैं खुदावंदा, क्योंकि तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी अपने लोगों को सिखांदा है। क्योंकि तुसी क्या है मेरे महान पिता प्रभु जी, बोलण वाले तुसी नहीं, बोलण वाला मेरा पवित्र आत्मा होवेगा। ते सचमुच खुदावंदा तो अपने वचन का आप अनुवादक है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, तो आ ते प्रभु जी संदेश नूं खोल, दया कर, कृपा कर, जिन्हें भी संदेश नूं सुनन खुदावंदा उन्हां दे जीवनां दे विच बहाली आवे प्रभु यीशु मसीह, उन्हां दे जीवन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हर एक रोग तो खुदावंदा, हर एक परेशानी तो मुक्त हो जाण खुदावंद प्रभु जी। ओ मेरे महान पिता सब बंधनां तो टुट के खुदावंदा प्रभु जी, ओ मेरे महान पिता तेरे वचन दे नाल प्रभु यीशु मसीह जुड़ जाण खुदावंदा। सारे लोग तू दया कर, कृपा कर, तेरे सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਆ ਮੱਤੀ 6:19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਤੇ ਜੰਗਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹਨ, खुदा ने उन्होंने वास्ते शीशा बरकतां हरेक चीज रखी आ, लेकिन कई बार मनुख की करता आ वचन नूं पिछे रख के पैसे वाल भजदा आ, दुनियादारी दी वस्तां वाल भजदा आ, ते की हुंदा आ और मुसीबत विच पै जांदा। क्योंकि खुदा दा वचन की कहंदा आ, खुदा दा वचन कहंदा मेरे पिछे हो तुर। खुदा दा वचन कहंदा पूरी दुनिया दा त्याग करके मेरे पिछे आ। जे कोई ओहदे पिछे नहीं आंदा, ओहदी अगवाई दे विच नहीं चलदा, ते खुदावंद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ 24 ਵਿੱਚ, ਮੱਤੀ 6:24, कोई मनुख दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक नाल वैर अते दूजे नाल प्रीत रखेगा या एक नाल मिलिया रहेगा अते दूजे नूं तुच्छ जानेगा। तुसी खुदा अते माया दोनां दी सेवा नहीं कर सकते। कोई भी मनुख संसार अते खुदा दी सेवा नहीं कर सकता इकट्ठे, या तो संसार या फिर खुदा, क्योंकि खुदावंद मिक्स बंदे नूं पसंद नहीं करता। खुदावंद कहंदा या तो मेरा हो जा या फिर संसार दा हो जा। जे कोई मनुख मिक्स चलना चाहता है तो वह तंगियां, मुसीबतां, परेशानियां विच पैंदा। इस करके खुदा दा वचन की कहंदा, या तो तुसी मेरी उपासना करो या फिर शैतान दी। क्योंकि एलिया नबी ने भी इसी तरह कहा सीगा लोकां नूं, वो कहंदा या तो तुसी खुदा दी उपासना करो या बाल जबूल दी उपासना करो। तुहानूं एक दा चुनाव करना पैना है। अज लोग मिक्स चलना चाहते हैं, वो सोचते असीं मिक्स चल के संसार भी प्राप्त करांगे ते असीं खुदा नूं भी प्राप्त करांगे। इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह कदे भी नहीं हो सकता। या तो खुदा
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਭੋਜਨ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆ, ਦੋਗਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਕੁਸ 10 ਦੀ 17 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮਰਕੁਸ 10 ਦੀ 17। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡਾ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਖੁਦ ਯਹੋਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾ ਇੱਕੋ ਖੁਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸਤ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਰਿਚ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ।
सब कुछ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਮਿਕਸ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਭੈੜਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਗਰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸੀਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਫਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਏ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਭਲਕ ਇਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬਾਲਕਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਊੜ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਭਈ ਤਨੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਅਨਹੋਣਾ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਘਰ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵਚਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਲੂਕਾ 16 ਦੀ 19। ਲੂਕਾ 16 ਦੀ 19। ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਅਤੇ ਨਿਕਟ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਰ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਦਿਉੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂਰੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ,
ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਸਕੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਚੂਰ-ਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੂਠਣ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਜੂਠ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੰਗਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਗਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲੰਬ ਵਿੱਚ ਕਲਪਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਚੱਲੀ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ, ਭਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਗਨੀ ਰੱਥ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹਨ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਆ, ਨਬੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ
पर उस आख्या ना जी हे पिता अब्राहम, पर जो कोई मुर्दिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਤੌਬਾ ਕਰੂਗੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਅ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਵੇ। ਲੋਕੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਡ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਧਨ, ਉਹ ਦੌਲਤ, ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਈ, ਮੌਤ ਮੰਡਰਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਪੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਿਛੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ
ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ। ਇੱਕੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ 6:34। ਯਹੂਨਾ 6:34 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਆ? ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਸਰੀਰਕ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਆ? ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ। ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਗਵਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ
ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ, ਸੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੂਦੀ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਭਲਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਆ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਤੰਗ ਚਾਹੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਖਿਚਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਤੰਗ ਉੱਡ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਿਚਾਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਬੜਾਓ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਹ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਆਸ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟਾਉਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਮਿਟਾਉਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੂਸਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਤਮਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਸੀ, ਦੌਲਤਾਂ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਨਯ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਪਤਿਸਮਾ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫੇਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮਾਰਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। 5 ਵਾਰੀ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੀਗਾ, 7 ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਲੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵੀ, ਏਦਾਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਚਰਚ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਸਮਾਸ ਦਿਨਾ, ਚੰਦੇ ਦਿਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾ।
वचन दे लई तानू पूरा होना पैना आ, वचन दे लई तानू सब कुछ छड्डना पैना है, संसार तो पूरी तरह मरना पैना। लेकिन तुसी अज वेखो लोग जिउंदे ही तुरे फिरदे आ ते गल्लां करदे आ उपर जाण दियां, लेकिन बाइबल की बयान करदी आ, जदों तक कोई भी दाना कोई भी बीज मरदा नहीं आ वो जीवन लैके नहीं आंदा। जिद तक तुसी संसार तो मरोगे नहीं तुहाडे विच जीवन नहीं आना। कोई भी तुहानू भरमा नहीं सके इस गल तो भी हाँ हाँ तुसी चली जाओ संदेश च, कोई गल नहीं, तुहाडा रैप्चर हो जाऊगा। जिद तक तुसी मरदे नहीं हो, क्योंकि ये रीत आ, एक रूल आ, जिद तक कोई भी दाना जमीन च जो दबिया जांदा मर जांदा आ, मरण तो बाद फिर पुंगरदा है। इसे तरह तुहानू संसार दे लई मर जाना है, फिर तुसी पुंगरोगे, तुहाडे विचों स्मैल आऊगी भी तुसी मरे हुए हो, क्योंकि मरे हुए बंदे दे कोलों स्मैल आंदी आ। ते खुदावंद उन्हां लोकां नूं पसंद करदा जिहड़े संसार तो मरे हुए आ ते उन्हां दे अंदरों स्मैल आ रही आ, खुशबू आ रही आ मरण दी। तुहानू मरना पवेगा जे तुसी चाहते हो भी प्रभु यीशु मसीह तुहानू अपने नाल लैके जावे। प्रभु यीशु मसीह तुहानू सारिआं नूं बरकत देवे। आओ प्रार्थना करने हैं। हालेलुया, धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करना। सर्वशक्तिमान खुदा, सचमुच मेरे महान पिता, इदा अमीर मनुख तेरे कोल आया प्रभु यीशु मसीह, उसने क्या प्रभु जी मैं सदीपक जीवन चाहना हाँ, लेकिन खुदावन तू उसनू क्या जी तू सदीपक जीवन चाहना है ते अपना सब कुछ त्याग ते मेरे मगर हो तुर। लेकिन प्रभु जी उसने तेरी आज्ञाकारी की खुदा बंदा। अज भी प्रभु जी इसे तरह है, बहुत सारे लोग तेरे को आ गए हैं खुदा बंदा, लेकिन मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए प्रभु जी सब कुछ नहीं त्याग दे। ते प्रभु जी तेरा रूल है खुदा बंदा, तेरा वचन इसे तरह दसदा है जे उसने भी प्रभु जी अनंत जीवन प्राप्त करना है प्रभु जी, उसनों प्रभु जी अपना सब कुछ छड्डना पैना है, सब कुछ त्यागना पैना है खुदावन, क्योंकि तू इहो ਜਿਹੇ मनुखों को पसंद करता है प्रभु जी जो तेरे लिए सब कुछ छड़ दवे त्याग दवे। ने मेरे महान पिता मैं विश्वास करदा खुदा बंदा, इदों साडे युग दा नवी खुदा बंदा प्रभु जी भाई विलियम ब्रैनम इस धरती ते आया प्रभु जी, उसने वचन प्रचार किया ते प्रभु यीशु मसीह उसने उस सुरमा अपनी दुल्हन नूं दिता खुदा बंदा। ते प्रभु यीशु मसीह तेरी दुल्हन मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह उस सुरमा पाके सुजाखी होगी खुदा बंदा। ते क्योंकि खुदावन मेरे महान पिता उस वचन दे सुरमे दे विच इन्नी ताकत सी खुदा बंदा, उसने तेरे लोकां नूं प्रकाशवान कर दिता। ते प्रभु यीशु मसीह जदों कि तेरी दुल्हन अज वचन दा श्रृंगार कर रही है खुदा बंदा, तू प्रभु यीशु मसीह इहो जी दुल्हन नूं पसंद करता है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिता है। ते खुदा बंदो तेरी उड़ीक कर रही है मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, अज तू हरेक भैन भाई दे जीवन नूं इसे तरह चाहना है खुदावन भी वो तेरे वचन के अनुसार जीवन नूं जीवे। ते खुदा बंदा प्रभु यीशु मसीह तेरे तो इलावा उसके जीवन दे विच कोई भी ना होवे मेरे महान पिता। सचमुच तो इहो ਜਿਹੇ लोगों को पसंद करता है प्रभु जी। ते प्रभु यीशु मसीह इहो ਜਿਹਾ त्याग करने वाला कोई होर नहीं, सिर्फ तेरी दुल्हन है जिसनों तू लैन आ रहा है प्रभु जी। तू क्या है मैं अंत के दिन प्रभु जी तुहानू अपने नाल लै जावांगा। सचमुच प्रभु यीशु मसीह तू बहुत जल्दी आ रहा है, असीं तेरी वेट करते हैं, तेरा इंतजार करते हैं। जिद तक तू नहीं आता प्रभु जी तेरी दुल्हन इसे तरह तेरी महिमा ते वड़ाई करी जावे। तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम देना। इस छोटे संदेश लिए तेरा धन्नवाद प्रभु जी। जिन्हां लोगों ने सुनिया प्रभु यीशु मसीह उन्होंने सबना नूं आशीष और बरकत देनी है, उन्होंने जीवनों में बहाली लैके आनी है मेरे महान पिता। ते खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में खुदावन दा सब कुछ त्याग के तेरे मगर हो तुरंत खुदावन, क्योंकि तेरी यही मर्जी है प्रभु जी, अपना सब कुछ त्याग ते मेरे मगर हो तुर। ते प्रभु यीशु मसीह तेरी दुल्हन तेरे वचन के अनुसार तेरे मगर है खुदावंदा, तू जल्दी आ ते अपनी दुल्हन नूं लै जा प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर जलाल महिमा तेरे सामर्थी जिंदा जलाली नाम देने। आमीन, हालेलुया।